आम जीवन रे प्रत्याशा न रखी किछि भल काम करिबा उचित। कारण प्रत्याशा न रखी करा जाउथिबा प्रत्येक भल काम मनरे जेउ खुशी आणे सेही खुशी गुटिए सुंदर श्रुति होई सारा जीवन हृदय को शांति प्रदान करे। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास नहीं आसी मेषराश व्यक्तिंकर जहाँकि 2026 वार्षिक राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती तेबे निश्चित लाइक करंतु, कमेंट बॉक्स रे आपणकर इष्ट देवतांको ना लेखंतु। जदि सब्सक्राइब करि नहांती सब्सक्राइब करेई नियंतु। तत्सहित बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु वीडियो गुड़िक छाड़िले प्रथमे आपण माने देखि पारिबे। तेबे चालंतु जानिबा मेषराश व्यक्तिंकर जहाँकि 2026 वार्षिक राशिफल। वर्षर आरंभ रे जहाँकि बृहस्पति मिथुन राशि रे तृतीय घरे रहिबे। जून 2 रे कर्कट राशि रे चतुर्थ घरे गोचर करिवे जहाँकि बृहस्पति, एवं 31 अक्टोबर परे बृहस्पति दूत गति रे जहाँकि सिंह राशि रे पंचम घरे प्रवेश करिवे। तेणु चालंतु जानिबा ए वर्षर जहाँकि वृत्तिगत दृष्टि कोण आपणकर उपरे प्रभाव पड़िबो। वर्षरे प्रथम रे जहाँकि काम एवं व्यवसाय दृष्टि कोणरू बा चाकरी क्षेत्र रे सेतोटी फलप्रद होई न पारे। व्यवसाय क्षेत्र रे सफलता पाइबा आपण को भारी कष्टकर जुग बनाउछि। तेणु आपण किछि नूतन कार्य न करिबा उचित। आपणक व्यवसाय सठिक ढंग रे परिचालना करिबा पाई निश्चित ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। तेबे जून 2 परे चाकरी करुथिबा लोकंक पाई निश्चित अनुकूल समय होइबो। उपरस्थ कर्मचारी ठारू निश्चित आपण सहानुभूति मिलिबो। तत्सहित आपणकर इज्जत सम्मान फेरी पाइबार बा आपणकर जहाँकि दबदबा वृद्धि करिबो। तत्सहित 31 अक्टोबर परे बृहस्पति पंचम घरे प्रवेश करिथिबारु जहाँकि मेषराश व्यक्तिंकर व्यवसाय क्षेत्र रे किछि निश्चित सफलता पाइबार पूर्ण जुग बनाउछि। तेबे नवम घरे बृहस्पति जहाँकि शनि दृष्टि आसुथिबारु आपणक सपक्ष रे जहाँकि व्यवसाय एवं आपणकर दक्षता थिबा व्यवसाय बा अभिज्ञ व्यक्ति सहित निश्चित समर्थन मिलिबो, जहाँकि नूतन किछि कार्य करिवार आपण को सफलता प्रदान करिबो। तेबे मेषराश व्यक्ति धन संपत्ति दृष्टि देखिले जहाँकि आपण को ए वर्ष मध्यम धरण रे जहाँकि फलाफल आनिबो। एकादश घरे राहु स्थिर भाव रे रहुथिबारु टंकारे जहाँकि प्रभाव आनिबो। तथापि द्वादश घरे शनि प्रतिकूल जुगु आपणकर आर्थिक परिस्थिति संकटपूर्ण किछि मात्रा रही पारे। अप्राशित खर्च आपणक बजेट को प्रभावित करिवार पूर्ण जुग रहुछि। शारीरिक रोगग्रस्त पाई किछि टंका खर्च होई पारे। तथापि जून 2 परे समयर किछि अनुकूल हेबो। समयर परिवर्तन जमी कुठाबाड़ी जानबाहन इत्यादि रु आपण निश्चित किछि वृद्धि करिवे बा सूचित करूछि। तेबे 31 अक्टोबर परे बृहस्पति पंचम घरे प्रवेश करिबारु आपणकर पिलामानंकर शिक्षा खर्च उपरे वृद्धि पाइबार पूर्ण जुग रहुछि। तेबे ए वर्ष परिवार घर एवं समाज दृष्टि आसंतु जानिबा 2026 कोण रहुछि प्रभाव। पारिवारिक दृष्टि वर्षर प्रथम अर्धरे शुभ होई पारिबो नाही जहाँकि जुग बनाउछि। तेबे द्वितीय घरे शनि दृष्टि सुस्थ परिवेश सूचित करे नाही। आपणकर परिवार सदस्य मध्यरे परस्परंकर सहयोगर अभाव रही पारे। मनोभाव प्रचलित हब। तेणु यहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही। तेबे तृतीय घरे बृहस्पति अवस्थापन करुथिबारु आपणकर कार्यदक्षता उपरे वृद्धि निश्चित आशा करा जाई पारे।
ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଉତ୍ସାହିତ ରହିପାରନ୍ତି ବା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ଜୁନ 2 ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚରରୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସୁସମ୍ପର୍କ ବାତାବରଣ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ପରିବାର ସୁରୁଖୁରୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ବା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବନଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବାର ଯାହାକି ଯୁଗ ବନଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ 31 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଜାଣନ୍ତୁ 2026ରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ରଭାବ, ଯାହାକି ପଞ୍ଚମ ଘରେ କେତୁକ ସ୍ଥାନ ରହୁଥିବାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ସଦାବେଳେ ଜାରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହୁଛି। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହୋଇଛି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯାହାକି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାର ଅତି ଯୁଗ ବନଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃହସ୍ପତି 31 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ଯାହାକି ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ। ତତ୍ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ବିଶେଷ କରି ହବାର ଯୁଗ ବନଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ଋତୁକାଳୀନ ଯାହାକି ଅସୁସ୍ଥତା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବେ ତେବେ ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଯାହାକି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତଥାପି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯଦି ହେବ ବା ଖିଆପିଆ ପ୍ରତି ଯଦି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆପଣ ନ ରଖିବେ ତେବେ ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ଅନେକ ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ସକାଳ କିଛି ଚାଲିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ 31 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଲଗ୍ନରେ ବୃହସ୍ପତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହେବାର ପ୍ରତି ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ଯାହାକି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରଖୁଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ରହିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଭାଗ୍ୟ ମାସର ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷର ଏବଂ ମାସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ଉଚିତ। ଆଳସ୍ୟପଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ବା କୌଣସି ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ 31 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସହିତ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂଜା ବ୍ରତ ତତ୍ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କଳା କମ୍ବଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ବାଧା ଆସୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ବାଧା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ।